ਤਾਮਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸ਼ੋਅ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਚ ਲਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਿਆਸ ਵੀ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਆ, ਜਾਲੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਤੇ ਸੈਨਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਗੂੰਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜੀ ਇੰਨੇ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲਈ। अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। वो एक मिनट ठहर जा, मैनू शुरू कर लेने दे यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। हमारे साथ जैसे कि मौजूद हैं सलमान, कालू भाई, अलियास, संजम साहब, मिठापुरिया साहब और दानिश भाई। बड़ा रवायती अंदाज़ है, देखो शो शुरू करी दवा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जिस बात को मौजू बनाया जाएगा वो है रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। इसके लिए हमने पन्नू आकल की यूनिवर्सिटी से वहाँ के वाइस चांसलर सलमान को बुलाया है और इंपीरियल कॉलेज ऑफ जुगतबाजी से वहाँ के वाइस चेयरमैन मिठापुरिया साहब को यहाँ पर बुलाया। वो तबादला ख्याल और करेंगे। किंग ऑफ मकुआना, आहा, कॉमेडी का बेताज बादशाह, हंसी का गोलगप्पा। ਛੱਲੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ ਬਈ ਯਾਰ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਧੜ ਚੋਂ ਐਂਕਰ ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। एक मिनट यार, एंकर भी गया ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਛੱਲੀ ਖਾਣੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। यार छल्ली वाला ਤੀਜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਲੀ ਛੱਲੀ। ਹੈ ਨਾਲੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਛਲੀ ਪਿਆ ਫੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿ ਤਿੱਤਰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜੀ ਹੈ। फिर सलमान भाई तो गाने भी बोलेगा छली कोट के फड़ी में हानियां। ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਘਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਯਾਰ ਯਾਰ ਟੇਪ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਯਾਰ। ओए इधर आ जा यार, भाई यार चुप करके ਸ਼ੂਟਰ यार। ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा यार, ओ यार वो पहले जांदा शूटर इंज फिर वापस आउंदा वा। अच्छा यार, मैं एक गल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਛਾ, ਕਰੋ ਬੜੇ ਯਾਰ। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਛੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ, ਸਪੀਡ ਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਛੱਲੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ। हमेशा मुआशरती पहलू इन्होंने उजागर किया। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। मैं ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਐਂਕਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਐਂਕਰ ਕੌਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਯਾਰ ਆਹੀ ਐਂਕਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਆਣੇ कॉमेडियन किंग, सियाने कालू बादशाह, कॉमेडी का बादशाह, मकुआने का शहजादा। और मकुआने को एक नई पहचान दी इस बंदे ने, कालू ने, विलियम कालू पियर। ठीक है। क्योंकि पहले ये आम सिटी था मकुआना, कोई भी नहीं थे हम जानते, लेकिन जब से कालू स्क्रीन पे आया है, मकुआने का नाम इसने रोशन किया है। और पहले मकुआना बिल्कुल सादा था, पैलियाँ फसलां, लेकिन इसके आते ही हरियाली हो गई। और ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ काली ਹਰੀਆਂ स्याह हो गई। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। की दिलों ਉਹ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਘੜੀ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਿਸਤੁਨੇ ਆ। और अलियास भाई को तो आप जानते हैं, डिचकोट का शहजादा, ਵਾਹ ਵਾਹ। गुजरात का शहजादा, डिचकोट का। गुजरात का। ਡਚਕੋਟ ਕੀ ਸਾਸੂ ਅੰਮਾ। हां तेरी मेहरबानी मैं पहले ले ही लवा तेरी चला रहा हुन कर की है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, यार भैया भैया ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਮਿਲ ਓਨਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿائشਗਾਹ ਦੇ ਬਾਹਰ बैठिया ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, आपने जो पहलू उजागर किया ना वो बड़ा अच्छा था, आप इसको उतारे। जी, आज जी। हम आपको जुगते नहीं करेंगे ताकि क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। ਇਹ ਚਲਦੀ ਯੁੱਗ ਚ ਮੂੰਹ ਬਸਾ ਲੈਂਦੀ। आप वो पल्लू कहान की क्या थी? हाँ। रिश्ते क्यों टूटते हैं? आप हमसे अकेले अकेले से बात करें ना, महवे गुफ्तगू हो। जी, इसीलिए तो मैंने इतने बड़े बड़े नामों को बुलाया है और ऑक्सफोर्ड से हमारे लिए ख़ास चल कर आए मेरे साथ मौजूद इज़्ज़त माब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फैसल रामे साहब, बहुत आपके सर वक़्त का शुक्रिया। थैंक्स फॉर लॉर्ड बंडल ऑफ थैंक्स। और आपने ऑफिसर गुजर 25% ही देखे होंगे। वाह वाह। गुजर, ये मैं इसकी बात करूं, इस गुजर की बात करूं कि पूरे ख़ानदान में तकरीबन मेरा ख्याल 25% ख़वानदा है। नहीं 100% खानदा है भाई, हमारे घर में PhDs है। केड़ा? आप क्या बात कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ एक मिनट ਬਹੁਤ ठहर जा। मैं सिर्फ इस गुजर की गल कर रहा। ਐਸੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ PhD ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿਰਨ ਦੇ। केड़ा केड़ा PhD? ਕੋਈ ਪੋਮਾ, ਕੋਈ ਗੋਗਾ, ਕੋਈ ਛਮਾ, ਕੋਈ ਚੀਮਾ, 8 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। बिल्कुल भाई PhD है, ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਮ ਮੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਊਗੀ, ਹਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ PhD ਹੈ।
यार ਉਹ ਮੱਝ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ PhD ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚੌਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। मज्जों से आगे निकल कर जहाँ और भी हैं फैसल भाई, ਮੱਝਾਂ, ਕੱਟਾ, ਵਹਿੜੀਆਂ, जो शहरों से बाहर चले गए हैं वो, उन्होंने अपने ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁੱਜਰ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਮੱਝ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਉਸ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਨ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੱਕ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸ਼ੁਕਰ। ਕੀ ਕਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੌਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਧਮਾਲ ਸੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਕਹਿ ਆਹ ਉਹਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁੰਦਾ ਓਏ। ਖੱਪ ਪਾਉਣਾ ਝਾੜੂ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਪ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਲੈਪਟਾਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ। चलो तुसी रहन दो, सोनी रिक्सन ਦਾ ਮਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਗੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏ ਬੜਾ ਕੜਕੀ ਚ ਹੱਥ ਫਸਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗਟਰ ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਭਾਜੀ ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਲੱਗੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਵੀਨ ਲਾਲ ਬੇਗ ਹੁੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਸਾਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਪਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਐਂਕਰ ਉਧਰ ਸਲਮਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਓਏ ਰੇੜਨ ਵਾਲੀ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜੀ ਸਲਮਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ ਗਦਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਕਾਲੂ ਵੇਖੋ ਫਲ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕੜੀ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਕਿਲੋ ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏ ਫਲ ਜਲੀ ਬਾਹ ਨਾ ਤਾਈ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬਸ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਵਾ ਘਰ ਰਜ਼ਾਈ ਰੋਲ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਐ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਮਨੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਰੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਠੰਡਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਰੋ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਡਰੈਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਡੇਢ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਭੁਗਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਲ ਖਾਲ ਦਾ ਗੇਰ ਟੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜਾ ਚੋਕ ਵਾਲੀ ਧੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਤ ਵਾਲਾ ਏਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਖਮਲੀ ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਟਪਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਰੋੜੀਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਬੇਦ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਪੋਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਮੌਜੂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। बेटा जी गल सुन ले मेरा वीर है भरा है, ये न समझो कि हम भूल गए हैं सभी। ਹਾਏ 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 ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? हाय हाय, मेरी किताबों में कमरे के सिवा कुछ भी नहीं। ਓਏ ਕਮਰੇ में किताबों के। हम हथियार फेंके हैं चलाना नहीं भूले। हाय ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਓ ਜੀ। हाय हाय। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਆਹੋ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਮੈਚੁਰ। हाँ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਵਾ ਨਾ ਚੱਲਾ एक जगह फुल बदमाशी दिखा रहे तो उत्थे गलत निकल गया, कहता हम हथियार फेंके हैं चलाने नहीं आते। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚੱਲ ਜੀ ਚੱਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾ। रिश्ते हाँ क्यों टुटदे ने? हाय ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ इंसान मर्द ਜੀ। कदों चुप हो जांदा वा? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਐ ਤੇ किदों ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਗੇ। वेरी सून ਹੁਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। किदों ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਗੇ। ਲੋ सुबह सुबह दफना देंगे ते बाद चो बास मार दे। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਫਨਾਉਣਾ ਵਾ ਭਾਜੀ। किदों ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣ ਉਹ ਗਈ ਕਿਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ। ਤੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ- ਭਾਜੀ ਆ ਅੱਲਾ ਉਹ ਭਾਈ ਓਏ ਬੈਠੇ ਕਟਾ ਦਿਓ ਚੱਲ। ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ जेल चो दौड़न की कोशिश की, फौरी फड़े गए भला की ਕਿਉਂ ऐस रुख निकलन दे। वो इन्ने की निकले जेल च दौड़न लगे फिर पड़ेगे। क्यों? और टू टू वाले बूट पाए सी। ਕਿਹੜੇ टू 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 ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਪੀਪਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਦਾਰ ਨੂੰ ਠਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਈ। बाकी भी पछाणी। ਜੇ ਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 2 3 ਗੋ ਕਹਿ। ਦੇਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। क्यों?
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲਓ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਈਡ ਸੱਦਣ ਦਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਬੂਏ ਦੱਸ ਵੱਡਾ ਜੇਲਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟਿਕਟਿਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖੋ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਦੌੜਨ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਈ 13 ਨੰਬਰ ਬਾਰਕ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸੱਟਣੋਂ ਹਟਣਗੇ ਲੋਕ ਕਿਦੋਂ ਗੈਰਤ ਆਊਗੀ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਤੁਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕਿਦੋਂ ਆ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਸਮੋਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਦੋਂ पर्दा ला के दरवाजा लवाओगे ਕਿਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਦੋਲੇ ਪਰਦੇਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਧੁੱਪੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ईरान तो आए हुए दोस्त जनाब साजिद मिठापुरिया साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਸੱਫੁਫ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਯਾਰਾ ਕੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਥੀ ਅਹਬਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਆ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਸ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਵੂਲਿਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਲੜਕੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾ ਅੱਛਾ ਤੋ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ मुतहम्मल ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ मुतहम्मल ਮੁਤਹਮਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ और प्यारा वा पाजी वही है जिनको मालूम है बहुत अलग मेच्योरिटी का लेवल आप चेक करें कि मिठापुरिया साहब ने जो बात की है ना वो एन दौरे हाजिर की आपने अक्कासी कर दी पाजी मैं है ही दौरे हाजिर था मैं लेकिन मिठा साहब माजरत के साथ मैं एक बात करना चाहूँगा कि दौलत से इंसान सुकून नहीं खरीद सकता पाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ दौलत से नरम बिस्तर खरीदा जा सकता है नींद नहीं खरीदी जा सकती ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੱਬੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਢੇਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾਦੜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ लेकिन माजरत ना सलमान साहब मैं यही गल करने आवा ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਚ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ 5-6 ਘੰਟੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਮਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸ਼ੋਅ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ यार गरीब लोग जो है ना दानिश साहब मैं बड़ी खूबसूरत गल पढ़ी सी कि गरीबां नूं ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਓਏ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ यार आदत भी ਹੁੰਦੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆਦਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚਿਲ ਕਮਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਜੀ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ 3 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਬੈਂਕ ਚ ਲੱਗਾ ਵਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰ 5 ਫੈਸਲੇ 3 ਤਾਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਐਂਕਰ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਂਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਮਸਤ ਪਿੰਡ ਕੋਡ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੌਣ ਪਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਾਣ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਚਲੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਈਜਾਨ, ਰਹੋ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੱਡੀ ਏਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਫਾਸਲਾ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹੀ ਧੁੱਪ 10 ਕਦਮ ਉਹੀ ਧੁੱਪੇ ਐ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਏਸੀ ਯਾਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਏਸੀ ਚਿਲ
ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਦਾ ਚਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਗਰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦੀ ਏਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਗਰਮੀ ਹੋਈ। ਆ ਤੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਬਡੂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੈਰੀ ਠੀਕ ਨਾਈਸ। ਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਰਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰਤ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਢਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਮਿੱਠੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਗੁਜਰ ਐਂਕਰ ਜੀ। Definitely, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀ ਲਾਓ। ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਿਓ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਭਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਫੈਸਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਨਾ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਚੱਪੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਲੱਚ। ਭਾਜੀ ਐਤਕੀ 10,000 ਲੀਟਰ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੋ ਤੱਲਾ ਕਿਆਸ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਟ ਜਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਮੈਂ ਟੂਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਨਾ, ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਰ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਿਆਸ ਵੀ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਆ। ਜਾਲੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਤੇ ਸੈਨਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 2 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਬੋ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਲਫੋਲ ਆ। ਕਵਾਲ ਹੋਣੀ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਰਿਦਮ ਚ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਦਮ ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਜੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਸ Sixth sense। ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਦਾ ਗਲਤ ਹਿਊਮਰ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੀ, ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੜਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ 5-7 ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਹਿਮ, ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਪੈਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾ ਪੈਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵਨ ਸਾਈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਨ ਸਾਈਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਨ ਦ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰਿਟੀ ਇਨ ਨਾਰਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿ ਮੌਤ ਆ। ਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵਨ ਸਾਈਡ I don't remember this way. I cannot believe this way. And I talking with you. That's a beautiful ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰਾੜ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਸਰੈਕੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ
ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਵਾਹ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਨਾਨੀ ਘਰ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਨੀ ਆ। ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਨਾਨੀ ਕਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਯਾਰ ਮਾਦਰਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ 2 ਪੇੜੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਤਾ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਕੂਆਂ ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੂ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ। ਲਤਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਸਾਡਾ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਲੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲੂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਾਲੂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਤੋਂ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਫਸ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਜਤਮਾਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲੂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਫਨਕਾਰ ਆ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ। ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਐਟਮਾਂ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਦੱਸ। ਜੀ ਜੀ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਖੋਲ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਿਸ਼ੂ ਟੈਪ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਠੀਕ ਕਿਆ ਆ। ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਯੂਦ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਲਬਾਦਾ ਉੜਦਾ। ਯੂਜ਼ ਹੋਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਠਹਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਚੱਲ ਭਾਜੀ। ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬੜਾ ਕਿ ਬੋਂਦਲਿਆ ਭਾਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਦਾਸਤਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਓਏ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਈਦ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੇਰੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦ ਵੈਸੇ ਮੁਖਤਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਗੈਸਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਠਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਨਤ ਆ। ਡੈਸਨੀ ਨੇਚਰਲੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਟੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਕੀ ਜੰਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਵਾਦਾ ਲਿਬੇਟ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਟ ਥਿਊਰੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੌਕਫ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਥੱਥੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। जी फैसल भाई, बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। वाह वाह वाह। अपना खुलूस दोस्तों में बट के रह गया, बस के मुसाफिरों में अखबार की तरह। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, रिश्ते कैसे टूटते हैं। नहीं मैंने गल की थी। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं। वाह। रिश्ते जब टूटते हैं किस वजह से? थर्ड पर्सन। उस्ताद मोहतरम बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, उनकी बात में मुझे याद आ गई, वो मैं ऐड करूँगा। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਣਗੇ यार क्या कहने एक मिनट सबर करो। तीसरे करैक्टर दे तीसरा करैक्टर तो मुराद कि मियाँ बीवी ना बड़े इतफाक ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਲਾ ਖੁੱਲਣ ਤੇਰੇ ਮਰਦੋਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਝੱਕਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਝੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ।
ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲਕਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਵਾਹ क्या बात है ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ। ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਗਿਲਾ ਵਾਹ 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 ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਗੀ ਯਾਰ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰ। ਭਰਾ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬੁੱਢੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ? ਬੇਗਮ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਣ। ਵਾਹ 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 ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪਾਥੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਬੰਦਾ ਕਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨੀਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱਥ ਜਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਣੋ ਉਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। कोई छड्डो परे तुसी का ਐਦਾਂ ਦੇ गुस्सा ਬੰਦੇ ਨੂੰ करदे ਮੱਝ ਚੋਂਦੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਗਿਰ ਗਈ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਗੂੰਗੀ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੇਗਮ ਇੰਜ ਕਰ। ਓ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭਾਜੀ ਗੂੰਗੀ ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗੂੰਗੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਪੁਣੇ ਚ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਨੇ। ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਗੂੰਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਥੱਥੀ ਟੈਪ ਆ। ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਗੂੰਗੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਪੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। साडे माडे जे ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਓ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਓ ਲੋਕੋ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੂੰਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਲੈਣ, ਇਹ ਲੇਟ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਰਹੀ ਆ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੋ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭਾ ਸਿਰ ਟੱਕਰ ਗਈ। ਗੂੰਗੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੈਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗੂੰਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੇ ਗੂੰਗੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਗਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਡਈ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੂੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦਾ ਗੂੰਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜੀ ਇੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਯਾਰ। ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮਾਰਦੇ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਈ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਪਿਓ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲੈਂਦੇ? ਤੇ ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਸੱਸ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੋਹਰਾ ਡਾਂਟੇ ਉੱਡ ਕੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੋਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਐਂ ਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸਮਝੋ, ਹਾਂ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝੋ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝੋ। ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ- ਤੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ- ਸਿੰਪਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਦਾਨਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਈ ਭਲਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ ਯਾਰ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਕਾਦਾ ਐਂਕਰ ਕਾਦਾ ਓਏ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜੋ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ, ਓਏ ਅੱਜ ਹੀ ਟੂਰ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁੱਜਰ ਅੱਗੇ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਬਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝੋ ਤੇ
ਨੌ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੇਚਣਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਉਹ ਮਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਤਫਾਕ Respect ਇੱਕ ਵਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਬੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਦੋ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੈਣ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਲਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਕੋ ਸਮਾਨ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਕਾਈਏ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਮਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲਾ ਭਾਈ 900 ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਕਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਾਲੂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਆ, ਕੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਂ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝੇਗੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਸਮਝੇ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਸਮਝੇ, ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਉੱਜਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਦਾਂ ਕਵਾੜੀਆ ਸਵੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੌਜੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਸੱਤੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ। ਯਾਰ ਉਧਰ ਲੈ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਦਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਐਸਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਓਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ? ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨ ਦਈ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ 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 ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ। हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਵਾਲੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ अच्छा स्नोकर दी पीस चुकी जाए ना, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਰਖਾਸਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਾ ਭਾਜੀ ਭੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਭੋਲੇ ਦਾਤਾ ਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੇੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਟੈਗਰ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ ਫੈਸਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਲਾੜ ਆਵੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਅਬੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਬੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੇੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਠੰਡਾ ਗਰਮਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ, ਤੈਨੂੰ 70 ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਦਿਓ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਪਲੇਟ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 100 ਦਾ ਕਰਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ 100 ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਤੇ 10 ਵਾਲੇ 30-40 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸ਼ੋਅ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਕ ਮੈਂ ਔਰ- ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਇਹ- ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਾਦਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੁਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਟਾਈਪ। ਸਲਮਾਨ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਾ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਿਪ ਟੁਪ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਕਾਲੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਟਿਪ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ? ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਿਪ ਹੁੰਦੀ? 200-300 ਰੁਪਇਆ ਭਾਜੀ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 500 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੀਸਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 130 ਰੁਪਏ ਉਤਲੇ ਵਧੇ ਸੀ, ਮੈਂ 130 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਓਏ ਯਾਰ ਉੱਠੋ ਯਾਰ, ਉਦਾਂ ਕਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੰਦਾ 800 ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 150 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਟਿਪ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ 42-4300 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੇਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਚ ਬਕਾਇਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਓਏ, ਮਦਰਾ ਜ਼ਰਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਆ ਜਾ ਸਮਾਦ ਖਾ ਕੇ ਡਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਇੰਜ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਭਾਅ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਟਿਪ ਆ। ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿਦਾਂ ਕਾਕਾ ਮਾਜ ਕੋ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ। ਮਾਲ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾ? ਅੰਚਾਰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੂੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕੂੜੇ ਚੁੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਚਾਹ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਟਰਾਲੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ 1000 ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਿਪ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 200-300। ਅਸੀਂ 200-300 ਕੂੜਾ ਆ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸਵੇਰ, ਫੁੱਲ ਇੰਜ ਚਮਕਦਾਰ ਲੱਠੇ ਦਾ, ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ, ਸੈਂਡਲ, ਪਾਲਿਸ਼, ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲੋ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਚੋਂ ਰਸ ਲੱਭਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹ ਵੀ ਲੱਭਾ। ਯਾਰ ਕੂੜਾ ਫੁੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਜੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟਿਪ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵੇਟਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਓ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ 800। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 800 ਦੇ ਕੇ ਤੇ 800 ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਟਿਪ ਯਾਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭੰਡਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 800 ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ 15 ਦਫਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੇਟਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। 5-7 ਵੇਟਰ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਓਏ 800 ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਾਰ ਇਧਰ अच्छी सर्विस पे हर कोई टिप देता है। हाँ मैं आपको बताऊं अभी, और स्टार्टिंग पे जो टिप देता है वो अच्छी सर्विस की निशानी है। वाह 800 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਲਾਉਣ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 7 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਣ ਦੇ। और एक और गल,
ਟਿਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ 10%। ਅੱਛਾ ਜੋ service ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, charges। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਸ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਰੁਪਏ ਬਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਹੈਲੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਸਮੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਯਾਰ ਰਾਇਤੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਲਾਦ 'ਚ ਐਡਾ ਗੰਢਾ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੀਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, इसके हमने 150 एलेक्से डाले तो पानी नेस्ले का दिल करे उतो भरिया हुए, इसके साथ सर्विस चार्जेस 170 है, वो लड़के के सर्विस चार्ज रायता आपने नहीं, वो हर शे और बेचारे दुआने वाले ना 70 लाने ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਧੁੰਦ 'ਚ ਮੱਝ ਗਵਾਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਿਆਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਜੇਬੀ ਕੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਬ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਗ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਟੂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕਾਲੂ ਨੇ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੇਟਰ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਛੰਛਨਾਛਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਪਿਆਂ ਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 200 ਰੁਪਏ ਕਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਵੇਖੀ, ਭਾਬੀ ਖਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕਦਮ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। 70 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। 15 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਲੈ 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਟਿਪ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ, ਉਹਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ ਲੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਸਾਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ ਬਿੱਲ ਭਲਿਆ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਹਾਏ 6500 ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 3 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ, ਅੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਲਿਆ, ਅੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਆਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਬਦਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਢਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਜੋ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਮਨ ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਚਾ ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਜੀ, ਬਸ ਕਰ। ਖਤਮ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਈਸਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਟ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਕੋ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਆ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਸਾ ਨਸਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਭਜਾਈ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਚਾਚਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਇਆ ਵੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੜੀ ਚੋਂ ਪਕੌੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਪੇੜਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਫਾ ਗਲੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਹਾਏ ਜਿਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੱਲ ਅਗਲਾ, ਹੁਣ ਬੇਬਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਵੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚਿੜਚਿੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਏਡੇ ਹੌਲ ਫੌਲ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਓ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਟੰਗੀ, ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਲੜੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਂਗਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਕਮੀਜ਼। ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਮਿੱਠੇ। ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਬਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਗੰਢ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਫੈਲਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੇਟੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਸਿਰਫ 6 ਸਮੋਸੀਆਂ ਵਿਕਣ। ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਵੇ ਤੇ ਵੇਸਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੇ 14 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲਿੱਪ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਭਾਈ ਦਾਨਸ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੰਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਬੂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਕੂਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਪਾਟਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਓਏ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਚ ਸਿਰਫ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜਦੇ ਜਾ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਾਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਉਂ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਮਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਕਿਦੋਂ? ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਬੇਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਥੰਡਰ ਕਲੈਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਭੀ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ? ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਸਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਵਾਕਫ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।